اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے بات سچ چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923333361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، نائب صدر جمہوریہ ملک کے وائس پریزیڈنٹ کا انتخاب ہونے والا ہے۔ اس انتخاب سے پہلے اپوزیشن پارٹی کے جو امیدوار ہے، انڈیا بلاک انڈیا اتحاد کے مہا گٹھ بندھن کے سدرشن ریڈی، انہوں نے خصوصی اپیل کی ہے۔ کیا اپیل کی ہے؟ جو لوگ ووٹ دینے والے ہیں صدر جمہوریہ کا، ان سے اپیل کی ہے سدرشن ریڈی نے کہ ملک کے مفاد میں، ملک کے ہت میں سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، ملک کا خیال رکھیں، یعنی پارٹیوں کا خیال نہ رکھیں، ملک کے ہت میں جو ملک کے لیے اچھا ہو اس کو ووٹ دیں۔ آج انڈیا اتحاد کے ممبران پارلیمنٹ کی میٹنگ ہے۔ MIM کے سربراہ اسد اویسی نے بھی ان کو سمرتھن دیا ہے۔ نائب صدر کے انتخاب کی تیاری کے سلسلے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھی میٹنگ ہوئی، جس میں پرائم منسٹر نریندر مودی ایک دم پیچھے بیٹھے نظر آئے۔ نائب صدر جمہوریہ کے امیدوار سدرشن ریڈی نے سب سے کہا ہے کہ ملک کو سنبھالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ صرف نائب صدر کے عہدے کے لیے ووٹ نہیں، یہ ہندوستان کی روح کے لیے ووٹ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی جمہوریہ کو مضبوط کریں اور ایک ایسی وراثت بنائیں جس پر آنے والی نسلیں فخر کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی وچار دھارا یہ سب نہ دیکھیں، پارٹی نہ دیکھیں، بلکہ ملک کے ہت میں، ملک کے مفاد میں، ملک کا خیال رکھتے ہوئے ووٹ کریں۔ ناظرین، ریاست بہار سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہار میں اب الیکشن ہونے والے ہیں جی، اور سیاست گرمائی ہوئی ہے، اور خبر آ رہی ہے کہ بہار کی سیاست پر مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ جدھر مسلمان جائیں گے وہ امیدوار اور وہ پارٹی جیتے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بہار میں 87 اسمبلی سیٹس پر 20% سے زیادہ مسلم ووٹ ہیں۔ بہار کی 243 اسمبلی سیٹوں میں سے 87 سیٹیں ایسی ہے جہاں مسلم آبادی 20% سے زیادہ ہے، جبکہ 47 اسمبلی سیٹوں پر مسلم آبادی 15 سے 20 کے درمیان ہے۔ بہار میں سب سے زیادہ مسلم آبادی سیمانچل علاقے کے 4 اضلاع میں ہے، جس میں ارریا، کٹیہار، کشن گنج اور پورنیہ شامل ہے۔ ان چاروں ضلعوں میں سے بھی سب سے زیادہ یعنی 68% مسلم آبادی کشن گنج میں ہے۔ اس کے بعد کٹیہار میں 44%،
अररिया में 43%, पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। इन चारों अजला में मजमूई तौर पर 24 असेंबली सीटें आती है। बिहार में रिवायती तौर पर मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को मिलता रहा है। नाज़रीन, जीएसटी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत को जीएसटी स्लैब में कमी करने पर ताखीर करने को लेकर आलोचना की, उन पर तनकीद की, उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने 8 साल पहले कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कांग्रेस ने 8 साल पहले कह दिया था कि जीएसटी के 2 स्लैब होंगे तो गरीबों को फायदा होगा, मगर मोदी सरकार हरधर्मी, तानाशाही और हिटलर बनकर मानने को तैयार न थी। अब मुल्क का दिवालिया निकल गया, नुकसान हुआ, तब जाकर 8 साल के बाद में अब मोदी सरकार हमारी बातों को मान रही है। लेकिन इस मानने में ताखीर की वजह से मुल्क को, मुल्क की जनता को, मुल्क के गरीबों को काफी नुकसान पहुंचा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो भी गरीबों के लिए अच्छा होगा हम उसके बारे में अच्छा बोलेंगे। गरीबों के नाम पर ये लोग वोट बटोरने के लिए लोगों को परेशान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 8 साल पहले कह दिया था कि अगर जीएसटी के 2 स्लैब होंगे तो गरीबों को फायदा होगा, लेकिन इन्होंने 4-5 स्लैब लगाकर लोगों को लूटा। लेकिन अब इंतखाब नजदीक है, इन्हें कुछ मसाइल पेश आए तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए तो फैसला बदलना पड़ा। हमारी पॉलिसी नॉन अलॉटमेंट पॉलिसी थी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ईडी, आप जानते हैं कि ईडी का कैसे नाजायज और नापाक इस्तेमाल नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और किस तरीके से अपोजिशन लीडरों को दबाने, कुचलने, डराने, धमकाने के लिए किया है ईडी और सीबीआई का, ये सब जानते हैं। और अब खबरें आ रही है कि ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में 2 दस्तावेजात जमा कराए। ईडी ने शनिचर के रोज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत से मांगे गए 2 दस्तावेजात दाखिल किए हैं। खुसूसी जज विशाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत मुजव्वजा मुल्जमान को दोनों दस्तावेजात दस्तयाब कराने का हुक्म दिया। केस की अगली समाअत 16 सितंबर को करने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रियासत बिहार में SIR यानी वोटिंग लिस्ट पर नजर सानी के नाम पर 60-70 लाख लोगों को वोटिंग से बाहर करने की नापाक शैतानी साजिश की गई थी। उसी को लेकर अब खबरें आ रही है, जिसका आप जानते हैं कि SIR का जबरदस्त विरोध किया है तमाम अपोजिशन पार्टियों ने, और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से अब बिहार नहीं पूरा मुल्क गूंज रहा है। अब खबरें आ रही है कि बिहार में SIR के खिलाफ जितनी अर्जियां दी गई उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के जरिए बिहार में SIR के खिलाफ सियासी पार्टियों समेत दीगर के जरिए दाखिल करदा अर्जियों पर 8 सितंबर बरोज पीर यानी आज सुप्रीम कोर्ट SIR के खिलाफ अर्जियों पर समाअत करेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन है और बिहार इलेक्शन को लेकर कैसी कैसी घटिया अंदाज में सियासत की गई और कैसे कैसे विकास के मुद्दे छोड़कर गालियों पर सियासत हुई, वो सब जानते हैं। लेकिन अब खबरें आ रही है कि पटना यूनिवर्सिटी के 70 में से 56 वोकेशनल कोर्स बंद हो गए। इसी को लेकर आरजेडी के रहनुमा और बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर और नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए और सख्त हमला करते हुए कहा कि पटना यूनिवर्सिटी के 70 में से 56 वोकेशनल कोर्स बंद हुए। मोदी सरकार ने, नीतीश सरकार ने मिलकर तालीम और रोजगार को भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की यह हुकूमत, डबल इंजन की यह सरकार ने 11 सालों में 2 नस्लों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा कि जब एनडीए के रहनुमा आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उनसे यह जरूर पूछना कि बिहार सबसे गरीब स्टेट क्यों है, बिहार में महिलाएं असुरक्षित
کیوں ہیں, غیر محفوظ کیوں ہیں, یہاں کرائم اور جرائم کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع کیوں نہیں ملتے, جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگ نوجوان بہار چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں. تیجسوی یادو نے کہا کہ 20 سال پہلے پٹنہ یونیورسٹی میں 70 ووکیشنل کورسز چلتے تھے, لیکن بی جے پی سرکار نے 20 سالوں کے اندر 56 ووکیشنل کورس کو بند کرا دیا. ناظرین, آج شام 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک دھولیا کے قریب جو شیرپور ہے وہاں پر ایک بہت ہی شاندار پروگرام پیغمبر جینتی کے موقع پر, یعنی پرشت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو لے کر باقاعدہ پیارے نبی کی پیاری باتیں, پیارے نبی کی پیاری زندگی اور پیاری تعلیمات بیان کی جائے گی. آج کا یہ پروگرام شیرپور شہر میں محمدیہ چوک جو ہے وہاں پر یہ پروگرام ہوگا 8/9/2025 شام 7 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک. اس پروگرام میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا ہے, اور ایسے ہی اس پروگرام کی ادھیکشتا, اس پروگرام کی صدارت ماننیہ آمدار شری امریش بھائی پٹیل صاحب کریں گے, جو آپ جانتے ہیں کہ شکشن و کریڈا منتری رہے ہیں راجیہ کے مہاراشٹر کے. وہ خود اس پروگرام کی ادھیکشتا فرمائیں گے, اور سنیل کڑاسنے صاحب جو سیوا نروت پولیس ادھیکشک ہے ناسک کے, وہ اس میں مہمان خصوصی کے طور پر رہیں گے. اور بڑی تعداد میں ہندو مسلم نیتا جنتا بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک رہے گی. مرحوم نور خان قاضی فاؤنڈیشن شیرپور کی جانب سے یہ پروگرام لیا جا رہا ہے. مجھے پرمکھ وکتا مقرر کے طور پر بلایا گیا ہے. دعائیں کیجیے کہ آج کی رات کا یہ پروگرام بے حد کامیاب ہو, اور میں اپنے ہندو مسلمان بھائیوں کے سامنے پیارے نبی کی پیاری زندگی کو اچھے انداز میں بیان کر سکوں, ایسا میرے لیے بھی خاص طور سے آپ دعائیں کیجیے. آئیے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ملکارجن کھڑگے کانگریس کے راشٹری ادھیکش, انہوں نے کہا کہ اس وقت وزیر اعظم مودی ملک کے دشمن بن رہے ہیں. جی ہاں, ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, ملک کی جنتا کو نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے کہا ملکارجن کھڑگے نے کہ ٹرمپ کے ٹیرف جو اس ملک نے ٹرمپ نے اس ملک پر 50% کا ٹیرف لگایا ہے اور ملک کے سینے میں خنجر ہو پائے اور نقصان پہنچایا ہے, جنتا پریشان ہو گئی ہے, بزنس مین اور کاروباری پریشان ہو گئے. یہ نریندر مودی کی دوستی کی وجہ سے ہوا ہے. نریندر مودی ان کا پرچار کرنے گئے, ان سے دوستی کرنے گئے, ٹرمپ سے دوستی نبھانے اور ٹرمپ کا ویلکم کرنے اور ٹرمپ کا پرچار کرنے کے لیے کروڑوں روپئے نریندر مودی نے خرچ کیا, لیکن ملا کیا؟ مودی کے دوست نے ملک کے سینے میں خنجر گھونپ دیا. ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں, اور ان میں ہمت نہیں ہے کہ ٹرمپ کے خلاف ایک لفظ بھی بولے یا ان کو غصے میں لال آنکھیں دکھائے یا ناراضگی کا اظہار کرے. نظر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ ریاست پنجاب میں اس وقت بارش اور سیلاب کی وجہ سے تباہی کا اور قیامت کا منظر ہے. آپ نے ویڈیو فوٹوز سب کچھ دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے تباہی مچی ہے. ہزاروں جانور, بھینسیں کس طریقے سے سیلاب میں مر کر بہتی نظر آ رہی ہے. کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو, بزرگوں کو, بوڑھی عورتوں کو بچانے کا کام کیا جا رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس موقع پر جب سرکار نے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے, سرکار پوری طریقے سے ناکام, نکمی اور فیل نظر آ رہی ہے. اور سب سے بڑا خدمت کا, سیوا کا کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ مسلمان بھائیوں نے ادا کیا ہے, جس کو لے کر ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آ رہی ہے کہ سکھ بھائی اور ہندو بھائی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں, مسلمانوں کی خدمت کی تعریف کر رہے ہیں, ان کو دعائیں دے رہے ہیں. وہیں پر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ بجرنگ دل, RSS, وشو ہندو پریشد, یہ ہندوؤں کے رکھوالے بننے والے اور ہندوؤں کے رکشک, یہ دور دور تک سیوا میں نظر نہیں آ رہے ہیں. خیر, پنجاب میں اس وقت تباہی کا منظر ہے. مولانا عثمان صاحب لدھیانوی, شیر پنجاب مولانا عثمان صاحب لدھیانوی ہمارے بڑے اچھے قریبی بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور دوست کی بھی حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ غلط افواہیں نہ پھیلائے,
क्योंकि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर यह फैल रही कि भाइयों अब पंजाब को खाने पीने की चीजें ना भेजो, राशन कितना भेजो, बहुत हो गया है। बिल्कुल गलत बात है। मौलाना उस्मान लुधियानवी ने कहा है कि तबाही बहुत खतरनाक है। 1-1.5 महीना तक के पटरी पर लाइन पर लोग नहीं आ पाएंगे। अगर एक एक घर में 5-5, 10-10 राशन किट चली भी गई तो उनको कम से कम 1-1.5 महीने का राशन की सख्त जरूरत है। तो आप सोशल मीडिया पर कुछ लोग गलतफहमी फैलाते हैं जानबूझकर, न जाने उनका क्या मकसद होता है। मौलाना उस्मान लुधियानवी ने भी अपील की है कि आप वहां पर मदद पहुंचाए। जमीयत उलमा हजरत मौलाना अरशद बद्दी की हमारी पूरी टीम वहां पर बड़े पैमाने पर, हमारे जिम्मेदार भी वहां पर मुफ्ती खलील साहब, पूरी टीम हमारी वहां पर काम कर रही जमीयत उलमा की। इसलिए जिन लोगों को पंजाब के उन भाइयों की मदद करना है, अल्लाह आपकी मदद करेगा। पंजाब के उन भाइयों की मदद कीजिए। आप जमीयत उलमा के अकाउंट में डायरेक्ट भी पैसा भिजा सकते हैं, या मेरा नंबर स्क्रीन पर आता है 9923223361। आपको जो भी रकम भेजाना है इस नंबर पर भेजाएं, हमें कॉल कीजिए कि आपने कितनी रकम भेजा है, इंशाल्लाह पंजाब तक वो रकम पहुंचेगी। नाज़रीन, मराठा रिजर्वेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि छगन भुजबल ने पहले ही इस बात का इशारा कर दिया कि मराठा बिरादरी को अगर ओबीसी के कोटे से रिजर्वेशन दिया जाएगा तो ये नाकाबिल कबूल होगा, और इसी को लेकर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। कैबिनेट की मीटिंग से बाहर गुस्से में निकल गए। अब छगन भुजबल को मनाने की कोशिशें की जा रही है, संभालने की कोशिशें की जा रही है, और अब ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ने ओबीसी और मराठा बिरादरी को आमने सामने दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया है। यानी डिवाइड एंड रोल का नापाक तरीका बीजेपी ने अपनाया है। अब खबरें आ रही है कि जाट, पटेल और दीगर बिरादरियां भी रिजर्वेशन का मुतालबा करेगी। रियासती वजीर मिनिस्टर छगन भुजबल ने मराठा रिजर्वेशन पर हुकूमत को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से रिजर्वेशन बांटा जाएगा तो फिर दूसरे भी अब उठकर खड़े होंगे, और उन्होंने हुकूमत को खबरदार कर दिया कि अब जाट बिरादरी भी मैदान में आएगी, पटेल बिरादरी भी मैदान में आएगी, और मुसलमान जिनको मिला हुआ है फिर भी नहीं मिल रहा है, वो मुसलमान भी अब मैदान में आएंगे और रास्तों पर आएंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आज मुंबई में, आसपास के इलाकों में, बल्कि तकरीबन महाराष्ट्र में ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस आज निकल रहा है, निकाला जा रहा है और शाम तक निकलता रहेगा। गणपति विसर्जन के बाद आप जानते हैं कि तकरीबन 3 सालों से ईद मिलादुन नबी के जुलूस को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिरका वाराना हम आहंगी, एकता, सद्भावना का माहौल बनाते हुए हिंदू भाइयों को पहले करने दिया जा रहा है, और बाद में फिर ईद मिलादुन नबी का 1-2 दिन के बाद जुलूस निकल रहा है। तो गणपति विसर्जन के बाद पुलिस के लिए यह दूसरा अहम चैलेंज है, सारे माहौल को कंट्रोल करना। खैर, उलमाए किराम ने मुसलमानों से भी अपील की है कि तहजीब, शाइस्तगी बरकरार रखी जाए। बल्कि मैं आपको बता दूं कि अब तो बेचारे बरेलवी उलमा भी, जो बरेलवी उलमा है, मसलक के आला हजरत से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी अपनी कौम को समझा रहे हैं। अब बल्कि समझाते समझाते वो भी थक गए हैं। अब ऐसा लगता है कि कौम उलमा के हाथों से भी निकल गई है, हमारे हाथों से भी बाहर चली गई है। और अभी मैं आ रहा था रास्ते में, कसम अल्लाह की, इतना खतरनाक अंदाज में डीजे पर मैंने जवानों को थिरकते हुए देखा कि मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। जो नबी म्यूजिक को खत्म करने के लिए आया था, नाच गानों को मिटाने के लिए आया था, आज उसी नबी का जुलूस नाच गाने के साथ डीजे की धुन पर जवान थिरकते हुए मना रहे हैं। अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि हम जुलूस की मुखालिफत नहीं करते हैं, मगर जिस अंदाज में जवान हरकतें कर रहे हैं, कसम अल्लाह की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल इसको पसंद नहीं करते, और न ही ऐसा इस्लाम सिखाता है, न सहाबा ने सिखाया, न औलिया किराम ने सिखाया है। खैर, उलमा किराम बेचारे बरेलवी उलमा भी बहुत समझा रहे हैं, मगर बस दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस कौम को सही समझ नसीब फरमाए। ये गैरों के जिद में आकर ये अपना जुलूस भी ऐसे धूमधाम से निकालकर गैरों के मुकाबले में लगी हुई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूँ समझिए कि सुन्नतों का मजाक उड़ रहा है, और नबी की बताई हुई तालीमात के खिलाफ काम हो रहे हैं, जो बजाय सवाब हासिल करने के गुनाह की तरफ ले जा रहे हैं।
डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।